أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
kasih kita ucapkan kepada Haji Tafadir Reza yang telah melantunkan istiqra' 2 qira'ah ayat suci Al-Quran. Semoga pada malam yang berbahagianya acara kita diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari pun hingga selesai. Yang hari kalian beri urang kan? Berapa kadang berkaset ni dengar-dengar. Ini langsung di mata gitu dengar. Kemudian acara selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu pembacaan salawat badar yang akan dilantunkan oleh Tengku Rahmat Andrian dan Tengku Deva Rahmat dari Daerah Fatah Selimut. Kepada Tengku, tempat dan wate kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum mak dan kaum ayah, para hadirin sekalian, kamu melaki wasiat untuk nandang sejenak. Guna dan maksud ialah baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim, sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salli wa sallim, sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salli wa sallim, sallim ya ala Nabi Sayyidina. Salli wa sallim, sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammad wa وصحبه أجمعين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا خنت يا وجه سروري خنت يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين
قبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada Guru Musik Lun Tuan, kakak Lun, adu-aduan Lun, harap kalian tempat duduk masing-masing. Sekian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tengku Rahman Andrian dan Tengku Deva Rahman yang bergelantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita memandung geberi syafaat Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan oleh Bapak Kecil Kampung Leu, yaitu Bapak Amiruddin. Kepada Bapak Amiruddin, tempat dan wadah kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saatnya Allah mantan berikan kepada kita memandung nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga hingga saatnya mintanya mantan merasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam anak wajib kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau yang sudah seiring bahu memperjuangkan tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ulun hormati Al-Mukarram Gurentanya Abana Rahmat Fajri, yang insyaallah siapa akan bertanya dengar tausiah beliau. Mudah-mudahan untuk yang sampaikan oleh beliau menjadilah suri teladan ataupun ilmu, sehingga dalam kehidupan hari-hari bisa kita terapkan. Kemudian yang saya hormati Bapak Imam Nasah katanya Bapak Haji Marwan Ibrahim. Kemudian yang saya hormati seluruh perangkat Bung Leu, perangkat Tuaput, kepala dusun dan seluruh ibu-ibu PKK, para kader dan handetolan yang sudah berkenan hadir
di tempat katanya yang sangat saya cintainya. Kemudian juga yang saya hormati seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian juga kepada khususnya kepada panitia peringatan Maulid yang dari awal kagedu mumpakat dengan cara acara Maulid kayaknya berlangsung secara sukses. Bahkan Buno dalam ujian sekalipun hana bersurut dengan cara bekna halangan dan dengan yang menghalangi terlaksananya acara tersebut. Jadi kepada panitia sangat dan tuan apresiasi atas kerja keras dan kebersamaan juga kekompakan sehingga alhamdulillah acara kitanya berlangsung secara sukses dan aman. Juga kepada ibu-ibu ataupun warga kampung yang sudah berbesar hati berkenan membesarkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak kenduri sehingga Mbak Kalam Buno luar biasa urung tipe kenduri. Jadi panitia kewalahan Buno. Jadi takut seandainya hana urung kenduri apalagi ujian sayang. Bukan urut kenduri tapi ujian sayang jamin mungkin hanya dijak. Tapi alhamdulillah Allah mandang daripada kanyo rahmatnya karena kenduri walaupun ujian kan menghalangan tapi rahmat bagi kanyo mandung. Jadi kamu sebagai panitia mewakili seluruh perangkat juga mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat. Jadi mungkin panitia CIT kesalahan dan kesilapan dalam melaksanakan acara ini. Di sini nanti kamu lagi maaf berbanyak maaf. Mudah-mudahan itu yang saya lakukannya mendapat ridha dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata-kata sambutan dari Tuan. Lebih dan kurang lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ucapkan kepada pemimpin Kampung Lau Bapak Amiruddin yang kegebi kata-kata supaya ibu dong semangat kita nyoba malamnya. Walaupun ujian pren-pren itu becut-becut akan tetapi semangat kita nyo demi memperingati Maulidin Nabi han kedua macamnya. Sang Sarodi kedengar kau, kedengar ada pun. Supaya untuk mempergarang suasana, tahir kitanya yaitu seorang pembawa qasidah. Dan artian kata bahasa lain hawa gelunyung yang akan dilantunkan oleh Tengku Muhammad Azmi. Kepada Tengku Muhammad Azmi, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas sebuah lagu dengan berjudul Nasib Islam. Tiap
urang berita koran Islam dalam bencana di Iran dan Afghanistan goho aman di Palestina di Yaman di Nanggro Suria Nanggro Syam dihantam di perang saudara dumati inangan agram yang Islam tak sayang baikan dosa dihasut ni kafir celaka Yahudi dan Amerika dikirim terserang awannya lagon senjata yang tak terungkap Nanggro Islam yang berperang melalang nyawa dan harta nyokatron lagi junjungan basa bojan umat Islam hanane budaya bahagia lamandanya tapi hana persatuan kafi hantam tangsa tulung tumnangro kacibri hanale daya tipurang berita koran Islam dalam bencana di Iran dan Afghanistan goho aman di Palestina di Yaman di Nanggro Suria Nanggro Syam dihantam di perang saudara dumati inangan agam yang Islam
kafi celaka. Ya Allah fakallah nasibi kama uranya kafi bajuta umat Islam rata jangan sagalam pelasa jangan lam haram mungkinnya salah bagutanya nam nang tanpa kau amar agama ja'alna beli Jibril pakai sabik roh Islam harga kafe senang gembira tamu sabar gudanya sigra Orang berita koran Islam dalam bencana di Iran dan Afghanistan Goh aman di Palestina di Yaman di Nangro Suriah Nangro Syam dihantam di perang saudara Dumati inangan agam yang Islam tak sayang bayi dan dosa dihasut le kafir celaka. Sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ya banyak yang hari ini dari yuk aki selawah melangkah ke kampung dan menyantun pengorbanan demi maulidin Nabi. Memang kita pulau berlebih hebatnya muslimin yang Allah muliakan. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, acara puncak, yaitu tausiah ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita yang bersama, yaitu Abana Rahmat Fajri. Segala tengku membalik di wakif mimbarnya. Ulun tuan selaku MC ataupun pembawa acara akan menurunkan diri dari hadapan anda semuanya. Kadang dari pun bunuh hingga sahnya na kata-kata ataupun ucapan ulun tuan
yang tepeh hati ulun tuan Bandung. Kadang na kejanggalan ataupun salah wak sunggah haba ulun tuan terutama ulun tuan lagi maaf berayu-ayu ini. Karena ku maaf. Alhamdulillah. Langsung saja kepada guru kita Tengku Rahmat Fajri, tempat dan wadah kamu persilakan dengan segala hormat. Ulun tuan selaku MC mundurkan diri dari ruang sima anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wasi'ah hatta an najtami'a fi hadhil makanatil mubarakah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ati'ullah tubu ilallahi taubatan nasuha la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala aidan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala fi haditsin ukhra man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan al mar'u ma'a man ahabbah. Sadaqallahul aliyyul azim.
wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana qawli hadha mardiyan indak faftah qalbi wa qulubahum wa sam'i wa asma'ahum wa basari wa absarahum wahdini wa iyyahum ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'al ma aqulu wa af'alu hadha khalisan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Beda langkah yang pertama, tiada kata yang paling indah terbit terurai daripada bibir Bani Adam yang hina dina, melainkan memuja dan memuji Allah Sang Ilahi Rabbi Jalla wa Azza telah memberikan kesempatan serta kesehatan pada yang berbahagia ini, sehingga kita dapat kembali bersama-sama berkumpul di dalam perkarangan manasah yang kita cintai ini, dengan tujuan dan maksud kita semuanya hanyalah untuk mencari ridha Allah melalui melaksanakan serangkaian acara dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, selawat yang bermahkotakan salam sama-sama kita bacakan, kita tujukan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, juga untuk para sahabatnya yang telah ikut membantu Rasulullah dalam mengibarkan panji-panji bendera Islam yang melambangkan kalimatul ulia, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, doa kita bersama untuk para alim ulama, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Besi, kepada Tengku Imum selaku orang tua di tempat yang kita cintai ini, kepada semua dewan guru, kepada semua tuan-tuan guru yang telah berhadir, kepada semua para ustadz, para abi, para tengku, para tuan-tuan guru yang telah berhadir pada malam berbahagia ini. Selanjutnya, yang kami melihatkan kepada semua handai tahu dan cerdik pandai, ayah-ayah, adun-adun, abang-abang, yahwa, yahcik, yahngah, yahlet dan yah-yah lain, bunda-bunda, poma-poma, umi-umi, mak-ye, mak-bib, mak-neh, mak-ning, dan mak-mak lain yang kadruk pada malamnya, para pemuda dan pemudi, santriwan-santriwati, siswa dan siswi yang kami cintai semuanya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita semuanya pada tempat ini, semoga seperti inilah Allah kumpulkan kita semuanya di hari kiamat kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mak, nak tahu mungkalan lo? Pak nama itu. Halo ibu-ibu di Uhdu. Gede dua. Bawa di breg aja itu dua Uhdu. Bu, kacang gabe. Kau jual lena. Ya. Iban mak dia lomba gahaba dia. Je. Hanatri insya-Allah ba. Dia lembiu. Nah, boka. Releno dan lupa nak bagi gue ha. Kan bel ngan jeramah bagi gue nak udah yo. Nak bagi gue bagi ino. Nyawa pihak yang pahale na dan tu tepu ni. Sebab na dalam tempat wate gua ceramah nak bagi ya. Mesti kan dengar orang kan lagu bagi beno. Nya na ada nama kai dengku ga bagi gue. Dengku tidur di mak dengo. Urang mak kampui orang mendung. Hana bagi ya.
Ya, berarti kasih ya. Kasih ya, Bu. Ya. Nyalung begah pula nilai baju untuk bak ujung pidato menyona kesempatan Allah beri. Baru long begah tipu-tipu dan kelebihan Nabi kan je, Mak? Buka. Setelah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, manusia yang pertama Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Lepas Nabi Adam li Allah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril agar turun ke bumi untuk mengambil tanah yang akan dijadikan sebagai Nabi Adam. Jibril, turun kau ke bumi, ambil tanah, aku ingin menjadikan manusia. Lun kena pegat manusia. Maka turun malaikat Jibril mak kena bumo. Watai kena cok tanah, ikut tanah wahai malaikat Jibril baik cok lun. Dimaksud lun andai kata Allah jadikan sesuatu daripada lun, kemudian sesuatu itu bermaksiat pada Allah, nanti aku yang kena imbasnya. Baik necok lun hai malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril lapor demam Allah, ya Allah disanggah, ya Allah ditolak, ya Allah dimohon hai berica. Maka Allah yutun malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun ditolak oleh tanah dengan makna han diberica dimohon agar baik kecok tanah untuk pegat manusia. Maka olehnya Allah yulah ke malaikat Israel. Watai ke malaikat Israel, ikut tanah malaikat Israel. Benecak bu. Ke malaikat Israel tanah meranggapu jika begah ronyo. Judul ceramah meranggapu judul ronyo. Tetap kecok ya. Butuh-butuh geng ya. Maka jika malaikat tadinya orang haduri awak tibre, haduri awak lu ya. Tumah saja kau jangan. Maka budak malaikat Israel kecok. Tanah dari mata orang terbit, pok mata orang luk ni. Na tanah warna putih, na tanah warna hitam, na tanah warna kuning. Maka di beda-beda warna dan nyoka. Kalau warna apa betul-betul? Tahu jika lagi nadu. Nah yang warna putih kena tanah putih. Nah yang warna hitam kena tanah hitam. Nah yang meri-meri angok kena tanah angok. Nah yang meri kuning-kuning langsat, mungkin tanah kuning langsat je. Jut ke beda-beda warna tanyo karena beda-beda asal muasal tanah. Bak tu puji tindatu tanyo Nabi Adam alaihi salam. Tapi beda-beda warna kulit kelinan Allah kala. Allah hana kalian mbak muka, Allah hana kalian mbak tubuh. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak pandang wajahmu. Wala ila amwalikum, Allah tak lihat hartamu. Bumoto ta'i pohon dadu rumah panebi. Ali geraniku dah basah, api ku merek tak pakai. Dia tak lihat apa hartamu. Innama yanzuru ila qulubikum, tapi Allah memandang kepada hatimu. Wa ila a'malikum, dan kepada perbuatan. Allah mak kekalan mbak hati. Muka tempat pandang manusia, hati tempat pandang Allah. Nyaurung tetap muka kala. Tabalin tu tabuh kanu go, pada naurung kun haden ku nimidalin tu tabuh kanu. Maklum tak ada demah hanya karena tabuh kebar. Toh kalau betul le. Apa kalau betul be ada hangoh ya. Mada tanya mah pakai hangoh, anak lem putih, ji hangoh hitam. Ke yo lahir cucun dek labe. Itu. Ada urunci lawetnya kalau bobot bebek dengan bibit. Nyo hanapah lebinan halewat. Mam dua manusia kalian mbak muka tapi Allah kalian mbak hati. Munya awak dah tibuk nepeglih muka, maka berlebih tibuk dalam nepeglih hati. Jika muka engkau bersihkan karena tempat pandang manusia agar mereka senang memandangmu, maka hatimu lebih jauh bersih dibandingkan mukamu agar Allah senang memandangmu. Allah hina mak kalian. Naglih pahan hati. Naget pahanati. Kupulih muka glih putih,
menjamak hai kerja dah hati lagi lemah erah leuju upua dan nama kata nang dok kata kita goblok anda kainap tanya urang na dengki lah mati urang na iri lah mati hasut tu kau hai kalian kaya kau na ibu bendahara belah anda kata kita hati tanya nak kelam pengampung padahal pak bendahara lu ubah apa yang kau diklo terang ngam belah anda nyampah belah ada yang dia bendahara pengampung bro hati tanya hasad ke kau dengki ke kau nyau rumah nyona penyakit hati na dengki dalam hatinya han bahagia udik mak urang dah no senang hana mangat hati kau nya senang urang ke rumah hana mangat hati kau nya senang urang tampil belah wi rumah pi hana mangat hati kau nya kadang urang menaik rumah ke belah Honda Vario baru Honda Vario hana pakai kunci ya wate kau belah Honda Vario nyona penyakit dengki dalam hati nyan hatinya bumerang bumerang muka memang 3 minggu lu kau belah Honda Vario belah lah Honda M-Max mana dia? M-Max mana? Honda Raya M-Max ya belah lah Honda Nur lah kau belah no kadangnya kau merasa apa nama takut kau belah Honda 3 minggu dengan merasa tu urang ke rumah yang aku menjum rumah takut bertanya le urang takut penuh ngemput aja ujung-ujung ngemput aja bana woi medan lempu motor tabah mati dah dua igop mati pok di motor ini mati goblok mau nanti kebut ati beglih mak tua mak watene dan di cermin mak watene dan di cermin kiban doa adanya Allahumma kama hasanta khalqi fasin khuluqi ya Allah sebagaimana engkau baguskan bahagian luarku maka baguskan pula bahagian dalamku dua apa mak doanya khalaq no khuluq Allahumma kama hasanta khalqi khalaq bahagian luar fahasin khuluqi khuluq bahagian dalam be luar tok gelih dalam kuto maka urang cik lo mendung Allah hanal kala muka mak be munyo awak do ate timah jerawat merasa ribet merasa susah jak bak kanduri inti kena gawe jerawat baby ulu kemana yo munyo timah jerawat bak muka tutah timah jerawat muka merasa ribet ingin segera begadah maka jerawat yang dalam hati ria ujub takabur hasud dengki terhadap orang lain itu mesti engkau musnahkan jangan kau pelihara penyakit itu di hatimu menyona penyakit dalam hati tanya mak tuahan selamat yang selamat orang kiamat tengok illa man atallahu biqalbin salim orang-orang yang kembali pada Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat hati selamat, hati yang benar iktikadnya, hati yang selamat, hati yang tak iri pada orang lain, tak hasut, tak dengki, tak ujub, tak ria, tak takabur. Itulah hati yang baik. Tapi jika kita kembali pada Allah, membawa dosa ujub, membawa dosa takabur, membawa dosa ria, maka engkau kembali membawa dosa besar. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sangat banyak orang kembali kepada Allah namun mereka tak sadar bahwa mereka telah membawa dosa besar kembali bersamanya. Dia sholat, dia puasa, dia berhaji, dia berumrah, tapi hatinya ria bukan karena Allah. Dia berhaji karena pengen dipanggil Tengku Haji. Mereka pergi ke sana ingin dipanggil sebagai hajjah, dianggap sebagai orang yang banyak umrahnya. Jika engkau lakukan itu dalam keadaan ria, maka tak ada makna ibadah yang kau kerjakan itu, wahai saudaraku. Maka mak tua muka merangkak kerja ada ahi tidak selalu ladah nak buku ate mak nanti dong ulamanya bernama Syekh Abdul Wahid Kendengku Wahid Walancuno Syekh Abdul Wahid bak tabah ketika tidak jadi nyamak kayak bawa kotak. Nakalan ju langgoh dua kotak, nakalan beru rujuk pengen tutur be adalah lu. Nakalan ju bupah wari be. Oh tak geti wari be nak kena Allah mereka boleh pahala, mana pahala wari be.
Kan dia dah pegang makanan terika. Ti dia nyahai je bewe. Kamak kah? Nyan kotak beraya ada orang guna ngerti kamar be beli under turbe ni. Ada dulu. Enggak. Ni makan tahu. Halo dia. Mak. Nanti ulama bernama Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahidnya lewat sebuah tempat. Mbak pindah jalan nanti orang buta. Badan luka-luka, mendarah menanah, gelinyung agak klo, aki putus, jaro hana. Tapi abah ragamnya, mata buta, jaro putus, aki putus, badan luka-luka, abah ragamnya dan depu mak. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sehat afiat untukku. Belengok oleh Syekh Abdul Wahid. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah membuat aku sehat walafiat. Syekh Abdul Wahid merasa heran kepada laki-laki itu. Tangannya putus, kakinya putus, matanya buta, telinganya agak tuli-tuli, badannya penuh dengan luka-luka, berdarah dan bernanah, tapi di mulutnya yang keluar segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku sehat walafiat. Sejenak Syekh Abdul Wahid berhenti di hadapan laki-laki itu. Dia bertanya, wahai laki-laki yang tua, aku dengarkan ucapanmu tadi. Kau katakan bahwa segala puji bagi Allah yang memberikan sehat afiat untukmu. Di mana afiatnya kamu? Matamu buta, telingamu tuli, kakimu putus, tanganmu putus, seluruh badanmu penuh dengan luka dan luka. Lalu mana sehat walafiat itu? Maka dengan tersenyum laki-laki itu menjawab, wahai ibuku, pergelaragannya, Allah berikan untukku lidah dan hati yang terus-menerus mengingat kepadanya. Aku selalu berpikir, hatiku selalu teringat pada Allah Ta'ala. Makanya aku katakan segala puji bagiku, bagi Allah yang telah memberikan aku sehat walafiat. Lidahku selalu berzikir, hatiku selalu mengingat Allah Ta'ala. Sementara di luar sana mereka sehat kakinya, sehat tangannya, sehat matanya, sehat telinganya, sehat tubuhnya, tak luka tubuhnya, tapi mereka lupa pada Allah Ta'ala. Hati mereka lalai, lidah mereka tak pernah berzikir pada Allah. Apakah mereka sehat? Padukna urung-urungnya, akipah, jaropah, matapah, gelinyungpah, dempupah, otok balidah ngati kahanapah. Mereka lalai. Hati mereka dipenuhi dengan cinta kepada dunia. Di hati mereka uang, di hati mereka jabatan, di hati mereka pekerjaan, di hati mereka rumah yang indah, istri yang cantik. Kaya harta bukan kaya ilmu, kaya harta bukan kaya amal. Ibu-ibu, hai guys, ibu-ibu lu, oh lu, Pak, ya Allah nak tolong oh. Ana liu liu le. Kadang zaman nama kampung liu. Lo bawa je benda liu. Ma, matanya sehat enggak? Telinganya sehat enggak? Mulutnya, tangannya, kakinya. Bu, kita sehat seluruh tubuh. Tapi kalau hati kita lalai daripada mengingat Allah, lidah kita tak sering baca Al-Quran, lidah kita tak sering tasbih, tahmid, takbir, tahlil, lidah kita tak pernah sholawat, maka kita sedang berpenyakit, wahai ibu-ibuku. Tong kosong nyaring bunyinya. Sehat toh. Urung du benih jalan muno ayah, buta, agak-agak klo, luka-luka mana bawah tubuh, luka-luki tu. Aki putuh, jara putuh, tapi lidah dan hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang hakikat sehat, wahai saudaraku. Urangnya ayah kau dia urut dia. Dua gede lih maghrib pun kena hapir. Cara mak api lagi no.
Kaya mulai lu maghrib ampah apa? Wah, ya. Tubuh kan jom perut ni yang cung-cung nang ni. Lale hati. Lada mana lale dengan api, lale dengan main batik. Di kampung liunya makna wa main batik. Hana tidur apa kerana mandu? Lale hati du bapah jaga. Peh batik, nang. Maka. Alah nek kah bawa je. Anpoh wa belah mantan main batik. Ayah, lolo kalian daerah droi dia. Tak ada putra mah pegadai sana payah pegadai daerah droi, ada pegadai daerah droi mewon. Nyawa te kamu wa pidato malam-malam. Kadang-kadang untuk kamu wa kapoh dua, poh semua dua. Nyambak poh jaga kadang-kadang mantena anak-anak muda ka putih main batik. Lelengau bapa anak muda putih Hai, anak muda putih Lepeh betul. Takkan han tahu rumah kadang yang dah mahana anak ni tak bawa tu. Ampu tengah ina. Kanya mah? Nyawa dia. Dia mayang walu. Hanampu. Naladom ayah. Hana ma empai, ma entinggo. Dro kadua, kaputih tinggung nak boleh gaduh tu lebo-lebo je nak. Pajang dengan Nabi ka innalillah. Pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Abu Bateh. Rubiu. Rugo mak. Tanyo sehat, mata sehat, gelinjung sehat, baba sehat, jarah sehat aki. Tapi hati danyo lale daripada mengingat ayah, abang, akak, mak, mandu. Nabi pegang dalam hadis, ad-dunia wa ma fiha mal'unah. Dunia dan seisinya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Illa zikrullah, kecuali yang menjadi zikir mengingat Allah Ta'ala. Ubina dunia, ubina pekerjaan dunia, ubina tempat dalam dunia akan gelaknat oleh Allah. Kecuali buat tempatnya tak ingat Allah, kecuali lawatnya tak ingat Allah. Rugo ya. Sia-sia. Maka urunci lu mendung, perbaiki hatimu lebih daripada kau perbaiki wajahmu. Munyo dajak kaluri mutanut tamano begli buh tampu clear high school dilepui pakai baju bermatching ngelintu tama-tama hijau daun terus bakal ni kena kolor hijau ni kau kabin tama-tama ngebajian lintu bulaga bermatanu abang kena jak kaluri motor-motor darah je glih motor dia daripada kalau glih motor. Upiah yang kamari-mari kuning dah kantor beg kuning hitam jadi hilagak bertanu. Kenapa engkau begitu berhias di hadapan manusia namun kau tak pernah berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urunci lo mandut. Ingat membersihkan hati lebih penting daripada membersihkan wajah. Munyo muka dengan badan ayah tak boleh, hati lebih long tak boleh. Kamu mah Aku mau batal lah, punya panjang tak berana habis pulang. Boleh. Kau tahu? Gejak tanah oleh malaikat. Dari mata uroluk, mata urotibik, pok mata uroluk. Beda-beda warna tanah. Maka di beda-beda warna kulit dia. Anda dengar boleh ya? Lih gejak tanah, gepegetlah tu perakan tanah ni gekamilah tanah ni dengan pupah macam i. Dia kami, kenapa kami mak? Lagi awak ada pegak adonan kui, kami yang adonkan. Leh kami, dia pegaklah tubuh Nabi Adam mak bentuk dari ujung terus bawah ujung kaki. Selama pukul hana gebuh nyawa berduduk. Pukul.
detik tok kering. Lehnya ayah baru gebuh nyawa. Red mata. Ika mong mak mata tegel mata. Itrem ba hidung mak dua bersihnya asyim. Itrem nahom bak babah dukun alhamdulillah. Itren tapi itu gede bak aki Nabi Adam. Maka Nabi Adam bak saatnya mak gahudik di dalam suruh. Hana boleh ya. Kau kata Kau tu nanya bergaduh Nabi Adam, bergaduh surga, bergaduh aki, kau tu dia. Nabi Adam kau deh, kali kau deh. Kau deh Nabi Adam surga ya. Waktu Nabi Adam udeh dalam surga, Nabi Adam jak kedih, Nabi Adam jak kena. Gekalanlah na dua buah ticim agam tabah. Icim inang tabah sepasang sedang bersenda gurau bersukaria bermain-main di dalam surga. Dekun li Nabi Adam, ya Allah, andai kata aku punya pasangan seperti mereka, sungguh akan sangat indah hidupku di surga ya Allah. Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh Nabi Adam. Maka tak kala Nabi Adam beristirahat, Allah ambil tulang rusuknya, gecok dulu rusuk dawi dikra, gepegelah wanita pertama dalam surga, namanya Siti yang kehapi Siti Hawa. Mak wate jaga Nabi Adam, terkejut Nabi Adam. Wow, kena putar Pak Siti Hawa gelarang oleh malaikat. Adam, stop. Baru jito juk jenami, jenami. Maka Nabi Adam gejuk jenami ke Siti Hawa mak berupa selaut ke Nabi Muhammad sebanyak lego bak tabah riwayat, sebanyak 20 go bak riwayat lain. Nya negala mak Nabi tanya go lahir, tapi Nabi Adam kagak selaut ke Nabi tanya dumnan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak rupanya urinanya gepega dulu rusuk ui. Ayah lek papa sayangilah makhluk halus ini. Maksudnya makhluk halus perasaan. Urinan ayah hana pegak dari dulu aki tinggal dia tak tipak-tipak. Urinan hana pegak dari dulu jarah tinggal dia tatuh dapat kuando. Urinan hana pegak ada tulis mulai tinggal ditangkap ke pemimpin ke. Tapi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk kiri. Dekat dengan tangan berarti untuk dijaga dan dilindungi. Dekat dengan hati berarti untuk disayang dan dicintai forever and together. Allah ya yang dungkok lagi. Yang belum berhadana tadi. Mak, nak tenang mak. Mau bila warung. Tapi awak dah bergeti kelintung. Hai, ika tanya urinan tak tentu lintu beget ke tanya pun beget kelin. Buka lom tanya. Awak dah nagen yang pertimang lintu. Tiga tu nagen yang pertimang lintu. Lu dia lintu no. Lintu nagen pertimang awak dah. Ana. Ya kau betul lo. Tanya mori nang na oragam hana. Mak begen yang dimanin tu apa? Mak, ai tanya ori nang nyogoh lom tam kawin, surga ada yu akiyah yu akima. Tapi waktu agak gejuk dengan leurun ci dengan bak lintu, surga ada yu akilintu. Nak kala long ke hadis apa? Almar'atu seorang wanita, idza shallat khamsaha jika dia salat 5 waktu. Wa zakat malaha dia zakati hartanya, wa shamat syaraha dia puasa di bulan Ramadannya, wa hajjat baita rabbiyah dia berhaji ke Baitullah jika dia sanggup, wa ahsanat farjaha dia jaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha dia taat pada suaminya, dakhalat jannata rabbiyah min aibabin syah.
dia boleh masuk surga. Dari mana pintu yang dia inginkan di hari kiamat kelak. Urinang mak, nak temayang, nak puasa, nak berhutaka punya wajib. Dia haji nak tanggung, jaga kemaluan. Taat kelintu, dia taman surga roh kiamat. Redah pintu mantap muhut, pintu tadi, pintu dua je. Lepur, 5, 6, 7, 8 buah pintu galak-galak dia mana orang kiamat. Maka baik maya-maya ngelintu, bah picek bibelun. Lung hotel lewat ni orang nak urut tu belum cek tengku ah betul. Kita nak dengar. Tengok ngahnya kena kengung kurang mak cek dia pakai alat peredam. Hana bengeh mah hana bengeh. Memang kenyataannya gue memang kecil apalah. Kalau nak berah nak orang kena ya. Mak ada cek-cek, bapi lintu cek, nantinya lintu bino, ina ubi sonam dia. Dia baru ha. Tetap payah tunduk ke lintu. Nampak. Tu ada kena lain. Cek mak. Nanti dah berah pun, nanti dah berah, bukan cek. Buka. Urinang mati bertahan kelin. Mak, belum pernah aja cara pertimbang lintu je. Yang kalian kena. Tanya jatah tu kepegah dalam kitab Mengkuduli Jeng. Kitab Mengkuduli Jengnya membahas tentang masalah zaujen, suami isteri. Di antara adab tanya inang ke lintu. Watai gua lintu tanya giupreh bak pintu. Munyo memang mutume, hana tibuk tawa droken dengah nelawak dah. Nelengo tu Honda lintu di rumah. Hai tanya tu Honda lintu ro kata doa dan tu Honda astu 70 hari. Jadi belum tempung mati. Kerja nenek kau belum. Nya tengah nerah piring mak dapu, nerah jaro jule batu ngai, nejak dah mak abah pintu nak buka pintu. Lintu bangun tentu Honda kanan ada tekim dina. Keliling lintu assalamualaikum cinta. Tanya. Waalaikumsalam rindu. Mertua lu. Boleh mah. Kak, Assalamualaikum darling. Waalaikumsalam kata. Kepamu memang. Lu preh lintu abah pintu mah. Ada kuling tolong kita menggerak betul je. Tapi ada tanya urinang, ada tanya isteri menunggu suami ketika dia datang ke rumah, ketika dia kembali ke rumahnya. Preh pintu, buka pintu, preh lintu. Kuberi talun ke. Katruk lintu itu tanya, cok jaro cuk. Cuma dah tiga, tapi hangok. Maknya lah kau lah, kuberi kriu lah megah apa? Cuma jaro. Cuma dah lintu. Cuma tanda kasih saya. Kembali lintu. Bebek, masuk. Duduk pada pu. Bebek duduknya di atas kursi apa di tiga aja. Jadi pudu kursi pudu tiga. Kelengannya mbah pudu tiga. Ike kumuni maki dah kan. Bagi head no. Tadanya mbak lintu. Saya mau minum apa? Pergi masjid. Iku neng, iku bicah. Iku pi, iku tui. Iku iku ni mandu. Maksudnya upana ke mengaik budu kurti itu. Sampai dia bilang ke nampak mak? Dah ke lo iku pi bantang putu jui budu kopi. Na ruti bombon ni dia cok budu lintu. Kak, kembali lintu apa? Lam kolokah na buah apel, lam kolokah na buah fir, lam kolokah na buah manggis, lam kolokah na buah jeruk, lam kolokah na buah salak. Abang baju baju je, lo kalau abang kerja bangunan tuung tak berkampi di luar kat tuung dalam tuung long. Budah jak bak kolkah, cok kolkah, cok kolkah. Budah jak bak kolkah, cok buah kaya, cok buah fir, meticu, cok buah apel meticu, cok buah talak metabah, cok buah limau metabah, cok buah putih macu, cok sik, letati cacang-cang segi pun bercek-cek. Iwati habis nekah bentuk Allah tabak. Nepudu iwati. Necak garpu atas bak roti selai dua saudara nak dawa ni ah.
Ngeculak pada dengan love you. Pok. Nepuduk di kelintu kenanto nekun I love you full forever and together. Correct. Tema tu dengku bahkan dengku begah lagi ya. Mak lo lagi mah lo kalau kau orang pernah harap le. Mama akan apa? Mak kadang nama mak yang berharap menjadi nentet yang sorry. Kau mau gak ada nyawa rumah dalam ke assalamualaikum cinta tapi hanya mak doang dia begitu meleh. Oh be, ngan teruk bawah kaya long begahnya lagi yang tu belak kudu di rumah, gecang bawah kaya, nak paduk macam nu kudu tu nak. Hah? Yang kenyang tu apa gah? Nyolong begah awak tu supaya baik. Jika pengen mereka tak lari dari hati, jaga mereka baik-baik. Okey, sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kamu faham tak? Yang anak aku waling tu, kekembang ni, kapagah ba ayah kuah lemak itu raga, ilu kelawak dah, ketem di mana? Waling tu ketem tu di mana? Timang lintu begitu, mak. Kali tabuk bawah kaya, kadu waling tu tiak untuk main hang demi pegak bang long. Piring kau habis long, apa nak baju baju puluh tu dengan apa? Anak bubu beli budo ya. Kamu hang kadang kena, lun tanya mak. Natam nukoh ke lintu. Oh, natam nukoh ke lintu. Lintu, natam kau ke? Hadengku, lintu kau gerak butuh, mamu lintu kau gerak butuh, lintu roh. Tapi yang berlepas khidmat tanya ke lintu termasuk timang lintu, takoh ke lintu 3 minggu 3. Mak ni takoh ke orang Senin, pusaka ilmu, maksudnya mudah rumput ilmu. Takoh ke orang Hameh, pusaka kaya, mudah rezeki. Takoh orang Jumaat, pusaka ilmu yang kaya, 20 tipat tak 4 lu. Nekah orang Senin mudah ilmu, nekah orang Hameh mudah rezeki, nekah orang Jumaat rezeki dengan ilmu yang mudah manua. Atalah 3 minggu le orang ke takoh ke. Orang Senin, orang Hameh, orang Jumaat. Kau ke lintu bunga-bunga Jumaat, batai lintu kadang-kadang teman tubuh ngantanyo. Kakalan kau kena berangkat hiji kena jak bagi dia kopi tak kena lintu. Abang naik rumah ni dia. Ke lintu makan kali lampu tu nya. Bek lampu. Betul kali dia pelan istirahat. Kok parah fikir awak. Ke lintu mah pulang dek. Abang nak mantan lo kalau kira ka panjang nyoro Jumaat do pegali tengku rahmat sunat ka hoke. Cok gunting ka hoke du meneh lintu. Neko hoke belah nang pa mana kala nang cara ka hoke. Nya ka dipdoh nang nyopor tulunjuk kanan, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kadore? Telunjuk kanan, tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, ibu jari kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri sama ibu jari kiri. Kalau di kaki kita itu dari dahulu terus dawi. Berdiri dahulu kau haju brum, gotek ayu toke. Padahal kau dari dahulu tu boleh. Yang kau kirim tu, kampung mak. Kampung, mak lu nak kau ke, nak petik, kena ada bakal kau ke, kena ada cek dengan kru ke ya. Nak petik ada kru kirim tu beli, bet tajam le, empu lain, watai kejutit nyo ada lundu. Nyo kubik mak lu megah, lu nak kau ke, nerah jalan tu abang. Gubegah ledengku sunnah ada jaro, watai lu kau ke, beji penyakit. Abang jabak mon, pemon jabak abang je begah. Kelepas mementing meja balum, budah dengan jauh mencoi dah waktu, raja lintu. Ya. Lintu. Munyu lagi orina nak tenang. Berat. Yang berat awak nak inang lah. Mak, nyam timbang lintu. Kalau nak nyam kau habis lah. Mahal lintu roh kerja bangunan ke
Emang hai. Lintu kadang-kadang muni oh ada ku boleh oh berbolu. Yang awak teh gua malam rumah, awak teh kena istirahat, ngeceng orang hari itu boleh. Nombor menyuruh boleh macam abang ni kerja dalam baik kaki boleh. Cak buh menyuruh boleh untuk kubir mah. Pakai menang kalian jalan apa ya? Alam nalintu dia lagi nyo. Nalintu dah nyo. Wate kau mengkawin ya Allah ganteng pengolu. Lih baje, lih mengkawin kalah air dah lele. Mite pemurah rapi, lih mengkawin mite dia orang tahu kalau dia buat gendoi boleh bui. Necak bunting nekah, nekem abang lom berapi mite baca, je. Kau mite kebegal dalam kitab Jawahar Ma'hub, munyo mite yang kaitu ibi, yang mite yang kaji ke tempat hidup syaitan. Maka tak berapi ayah-ayahnya kali lom begah bawanya. Tergedi kan tengah kena pelaku yang baik kena tapu. Baik ada kelerina bang bakokoh okey, putih ke tandung. Bakoh dia timang dia. Kamu ho ya. Tampan mak. Nya lagi yang ngelintu mak bege. Tengkuan tapi ke urina dah uragam nak begah dah begah awaknya. Uragam. Dalam Al-Quran kebegal ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk para wanita. Tapi bukan berarti kita bisa semena-mena. Kita bisa seenaknya, tidak boleh. Bahkan kita pemimpin untuk urinang, tanyo hanati kri galak do, hanati kri hudro. Nah hak je mesti tak beri urinang, nak kewajiban mesti tajuk urinang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf kata Allah Taala. Bergaul ngaurinan dengan cara yang get. Mek gara-gara talo judi apa jaga rumah teku ina. Gara-gara talo di gambar dia rumah giloina. Bek. Je kuragam bek jahat. Bantu rina jauh lah. Nya nak bantu bublotol bi. Ngalang ngeno mak. Lun mak apa huro lun ja bajalah. Karena mungkin lun ja lomong Honda. Bajalah Honda kah? Dengar-dengar lenjak naurina di roda gading Honda tiga tunggu. Tunggu. Londanya pakai enggak urung muda aja makanya urung enggak ada gemak ni. Pakai enggak. Nyangnya lo kalau lenjak ada ciptonya bahang ke uga abang dari danau. Tunduk napun tanya mbak dro tungku cuanya. Puang tanya matalah keluarga lu, tinggal latih mu keluarga kan bernyambak ke? Kalau keluarga lu nunggu, apa kan keluarga dah nanya? Lu nunggu kain nyo lintu poh kaji ke makanan bunga ya? Nyaw kuraya? Nyo re jaro lintu, re tanpa lintunya jika ada do. Gue tanpa getuh kenal pernah nunggu kata bawuro, lu dengan hamil baru 2 bulan. Getipa abak perut lintu. Najah. Gekelam lintu lerina. Ana lintu gua. Lintu lewat ganyan gua paling-paling 3 bulan 3 ande. Nya ganyan ka bungi hak lu 3 bulan 3 gua. Gua kala kepeng lu nya peng deking hana peng denak lalu. Ana watai pula padi hanna nanya, handa gua, watai ka kuning padi ka gua ya. Kuning gua ke lagi dulu. Kena dulu pada ya padi. Ada nama ka kuning padi ka gua dulu. Nanya kubut, ya apa padi? Nah bulo. Ayah, ino di kampung liunyo bekna yang lagi ya. Nama lagi ya? Nah. Anda kerja kena mati yang aku ambil. Kena. Belahat dengan yang dua. Urinan jauh belang dah bantu jauh belang tak. Kahan dah bantu. Belahat. Kak kena pula laki itu. Padi yang tak pula inang danyo atau inang danyo kak danyo.
orang akan bet dua apa? Lam harta tanya nak taurina, bahat taurina anak tanya bahayu. Lam harta tanya nak taurina, pakai nafkah. Tanya wajib nafkah ke urina, tapi urina hanya wajib nafkah katanya bet tampil. Kata cok padi, kata kublo padi jahat lompah urina, aku jahat. Tanya mak. Entah buat mak. Mau ayah tengku kiban hamungnya hele kamu aku rumah kadang-kadang muka hanya deploh mau pagriban deploh anu kera 12 gua habis kera anu kayak tu anu batu tengah kera anu kayak tu ni balu tengah pergi halu kayak tu game ploi tengah pergi ploi kayak roh rumah nah awak Roma. Ayah, kadang ada pegang. Tengku kamu tak? Awak ini rumah anak takku. Kiban hamungnya kamu. Oh, nyawa kena mah tak awaknya nganda nyawa beraju. Kan nyawa? Kalau ganggu nyawa. Tak urin aku biaya. Nonton je minum. Mak. Ia pilih pada bijih tau. Yang rendam. Yang begali bijih, yang tabu bijih, yang buah habis kuku, yang tun iwate penuh lalu bijih, yang pilih abu, yang ber bijih, yang atu bijih, yang pula padi, yang uruh naling wate padi kadara, yang jaga dulu wate padi karah, bapi dulu ada ragam tolega dulu ada karah. Jadi bukan tolega. Oh tolega. Urina kanya. Yang kau padi, yang pulau, coba. Ragam bu pulau tu, bu manganya, bu wow apa pulau tu bu. Yang berapi katu bantai bunga, yang tu bantai guling dengan bantai lipihnya, tahu? Yang buka gorden. Yang buka jendela di kamar Allah, yang termampuh lang kamar, yang bina hijai anu, yang 7 tripa anu, yang gulung ketua Palembang baru. Hai tanya orang kali mengkawin tadi, wate pompong tu me esok ketua dibayar, nani wabah Palembang merah. Kanya tak wate guliane ke mama ya baru. Tahu gulung ketua Palembang. Nyai jando ada lintu lambung yuli labung no tapuai. Ilu lintu lam kagol no binti hiti no tapuai. Urina nganya, urina. Yang tampuh ruang tamu. Yang tampuh wadapu. Yang rah beru. Yang patop lo kosma. Yang jelajah. Yang petik cooking. Yang kareh bu telei. Yang tagung kuah. Yang cerongket. Yang curah berpuk, yang pajau. Baik. Mak. Nyot mau belan tu apa? Kuya bergerak. Kau wah, dayang ah. Ayah dia pakai oleh juga. Ada pi hatanya. Mesti abana dia mak kuliah bangunan. Lonjak poh 7 no, lewo poh 6. Lo kerja bangunan. Tapi yang awak malam ragam na wate tengu. Urina ayah urina. Wate ke kandung anu tanyo dari Eropa ke kandung tampi kurung bulun di Johor hana ke pio-pio kandung banyak. Uro ke kandung, malam ke kandung. Banyak mak. Natam nak kala urina mengandung. Gecak ke belum kolkah dah hana kandung lena. Nah, kemarin tu banyak dengan betul nak kubah kolkah itu ada lelak mana dia. Kenapa apa? Uro ke kandung, malam ke kandung, lam gejak kandung, lam geduk kandung, lam kandung, lam jaga kandung. Kenapa? Hantam pernah ketinggi dia akan. Tanya kerja, nabi malam. Awaknya kerja, lang tengok kerja. Mak watai tengok dan mengandung mana? Hantu. Tohek juga leh.
Hek lu apa? Toh hek mak? Hek taurina. Maka buuh gawak mau baju. Awaknya kata, hek dah. Ijak ublah iba kandungan. Ijak kandung iba kandungan. Ijak mengupat di iba. Mutiara nak tinggal. Hek. Maka apa yang mana kena pegang? Urineng hek. Uragam hek. Tama-tama hek. Maka saling mengerti. Mak, kadang gua lintu. Muka bhok. Nyawa dro bek bengih lewat dro. Tabaknya tama-tama apu. Abang tahu lutung rumah. Karaya tu lintu. Nepecek tu dro. Uragam. Nuwa rumah muka urina lagi jabru hini. Kau bengih. Raya tu pepek kali. Maka nein kedua mak. Nein kedua bambah karuanya. Watak kedendaknya. Daging kedua. Nampak mak. Kadang janji ngelintu. Pupah dah jadi. Pawa belah hantar bang. Abang gua tak kanyan. Abang gua kanyan tanya. Mantan ngendas terpuan dua. Ngelintu. Kah pegang pawa belah. Ngendas kau lu lah mak. Nyampe anda tepu. Entah mana kamar mana. Juga ke tepu. Netuk bajen. Nebuk budak. Nedu dah berkata. Kerja kerja itu. Bojak baju bakso nangro. Kaman. Tapi kita tu hotel itu karun telah. Itu mana? Ada lepo. Anganyo. Kampak mak. Ya karu rimu-rimu tu. Kah. Miang tenang juga. Itulah. Jadi tanya urinang mengerti uragam mengerti urin. Nya kena bicara rumah tangga bek nak cek cok macam mana pada cok bagi. Tanya rumah tangganya umpama belakang ngau. Ada api hama peh mekok ke mana? Kanya mak? Tak nak. Cuma dia berget-get, tak perbaiki dia lah. Ilo yang saya fikir kadang-kadang urung dawat dia anu ada apa lepas dia pakai orang. Pun dawa jujur leh. Maka uragam beget ngurinam, urinam beget ngurang uragam. Mana lengok li ya? Kupah tak kaji. Ya, nanti kalian berdua. Ya pulang. Jumlah sumbangan amal ceramah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 500.000. Min sekali. Urun dulu. 50 beda. Kaji kepada budak ke juling. Pada betul ke genting. Kaji pada hanan tagat. Alhamdulillah. Kah. Puan batal dia mahal banyak hal. Nalengong anda. Oleh Nabi Adam mata gedek mata dalam surga mak kana tidur rengi urina kena je apa urina yang puto hai mam tua wate kena puto do kena tiba-tiba hai mam tua ke kene malaikat Adam betoi lebu jiname maka gejuklah jiname berupa selaut untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak tabah riwayat ke pegah lego, bak tabah riwayat ke pegah 20 go mak tua. Goh lahir Nabi danyo kadiu telaut Nabi. Dumnan mulia ayah Nabi danyo. Nah mulia apa? Mulia dak. Bung kalian no teater na banyak liyo. Mak kaki Nabi Adam kali hanya menikah dengan Hawa dalam surga. Udip dua mangat. Udip dua bahagia, pajuh dua-dua, jib dua-dua, istirahat dua-dua, jak dua-dua, duk dua-dua, meen dua-dua. Pokoknya dumpu dua. Allah pingat mak bak Nabi Adam. Allah pingat bak Siti Hawa. Adam, Hawa, kulu makanlah, wasrabu minumlah, pajuh dalam surga, jib dalam surga. Tapi Adam Hawa berdua apa?
wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat kepada pohon ini. Jika kalian dekat pada pohon itu, kalian akan jadi orang yang zalim. Adam, Hawa, lam surga pajuh biang galak. Lam surga jikju biang muhut. Tapi nyoba kayanya tiba betoto be. Menyoto mak kayanya kata jik kurun zalim. Ni mudah awak dah dia rumah abana. Abana, jik kamu tinggal rumah dong 2 malam. Jik nyempak WC be, nyempak kulah be, nyempak kabel be, nyempak anduk be, nyempak dapur be, nyempak kolekah be. Barang dapur dia pakai ada abana, tapi yang baik tamal dengan kamarnya tak boh. Makin begah baik tamal, kita melau. Maaf. Ke Nabi Adam, jed ya Allah, hana lemputo bak kayanya. Jed ya Allah, ke Jawa hana lemputo bak kayanya. Kalau begah hana betul mak tua. Kaku udiplah Nabi Adam dan surga dengan Siti Hawa. Maaf. Lam tengah-tengah lagi nya, bak tabah ketika Allah dapat bandung malaikat. Dari malaikat Jibril sampai tu bak asasin bandung du petapat di hadapan Nabi Adam. Maka waktu ke petapat mandung malaikat dan surga. Allah ke mbak malaikat. Hai malaikat le, ci sebut nama-nama benda yang ada ke Nabi Adam. Ci sebut nama-nama benda yang ada ke Adam. Maka turun malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau berikan untuk kami. Ya Allah, kamu hanam depu nama bendanya, nama barangnya, karena kamu hana ilmu tentang masalahnya ya Allah. Rupa jimat malaikat hana kedepu ji. Enggak ada kena ini. Urangnya orang kadang-kadang mak katalah keyakinan. Gepikir le orang, malaikat depu lembu. Wata dah kerat. Pakah hana kajak rumah le baru mau le. Itu lagi. Maka pekah tampu kujak pakai kaki malaikat. Tak akan malaikat depu-depu. Padahal malaikat naji ya hana depu. Dengan bukti kita benar ya Allah. Kamu hana depu pun nama benda-bendanya ya Allah. Hana depu pun nama barang-barangnya ya Allah. Karena kamu hana ilmu tentang masalahnya. Maka Allah nekun mbak Nabi Adam. Wahai Adam, coba sebutkan nama-nama benda itu. Maka Nabi Adam disebut tikrak demi tikrak. Nyo cepi, nyo cawang, nyo sendok, nyo awuk, nyo belangun, nyo pulan, nyo pulin. Disebut nama-nama benda itu Nabi Adam. Maka baksaan karena Nabi Adam dikubure untuk malaikat. Nabi Adam penuh nama-namanya ke malaikat. Maka Nabi Adam dikubure untuk malaikat baksaannya. Allah nekun, hai bandu malaikat, sebagai bentuk hormat kalian kepada Adam yang telah mengajarkan nama-nama benda ini. Hai para malaikat, aku perintahkan kalian semuanya untuk bersujud hormat kepada Adam. Ya. Stop. Nabi Adam diperno nama-nama bendanya ke malaikat. Tinggal Allah ke, hai malaikat le, sebagai bentuk hormat kata ke Adam, karena Adam kagak perno nama-nama bendanya, maka sujud hormat ke Adam. Apa makna haji mak? Tanya ke gure benahar. Tiga tu ulang tanya ke gure benahar. Benar hormat. Tapi lun tanya mak. Padukna hormat tanya ke gure ronyo. Padukna ke tanya ke gure ronyo. Kadang-kadang si gure do tanya baganya dabut, linturnya baganya dijabut, anu baganya jabut. Tapi tanya hana ada dengan gure yang kapubut tanya dan pubut anu tanya. Adapun tanya hana jabut baganya. Tapi anu tanya tajuk bagongnya. Oh tilap tengku bacut, tajak pada ayat kena tengku biraya tu. Nadaknya. Mak. Ni lembingnya bawa ramah apa? Mak. Menyo tegedi iwo anu dari Balebu. Iwo anu dari Daya. Tu rumah begah mak, tengku pohlur, kami yah-yah. Kamera merah ada. Kamera merah. Menyani hitam cuma kayak hijau hitam. Wadah pegah lagi anu, benu pelum badayah jualan jadrak dengku. Nya kena je apa sopan. Be lagi kejadian daerah kamu ini mak. Mak. Lencek.
Tapi nadaya mah, kopi yang narupi. Nadaya dia cek gelo. Nana mi bu tidak itu. Jadi nanti orang mi batak batu. Alah pakriban pengontrol kadang-kadang ni betul tu batak haji. Iwo rumah yang bergawa mak. Mak di tengah kelawak lah. Ngembaca dasar eno. Tapai eno. Dilebak mana? Oh ribu. Gebudah tu kerja apa daya. Geman anak dawi. Jara belah ni anak gerak lah kerja ni. Terus abad dayah gede minam salat dan minam salam dengan Abu Ar-Rahman. Yang gede. Yang jarak. Jarak melok. Tak tunggu raya hatu kan itu. Yang tak dibuang. Cipta lewat. Ubi raya tu. Tinggal anak milam melai panerimu tu mungkin. Mengetan dengku baru. Yang tepat, abang dijelaskan oleh Tengku rupa dia kata lah ni kau nya. Oh rumah-rumah. Alibu gara-gara kau punya lagi yang kerja badaya. Anu hai kerja jabuli kamalai ngengen. Ikut ngengen, rimunggah apa kena berau. Ayah jalan ni. Lintu datang malam nata malam hai kerja jabul. Gara-gara ini lagi nak lintu kerja jadali. Kalau rimunggah nak berau. Enggak numpuk. Lintu gadah but, anu gadah but, dro maleranya. Oh, kadang ahi warmoh anu kamera yang baki. Netok je lebih. Nebak dengan dengkuimu, nejak abad ayah katanya. Dengku. Dong kalian di Muhammad dong kamera bak beti. Pakan dengku. Kadang apa-apa. Oh, kadang pegah lon tepet meno tabak di kalau pegah kalego pegah hanai dengo. Lon tepet. Oh, ada han terima muka gek dengku dah han terima. Muhammad lon pubat. Tak pubat. Nyana. Tak pan left. Jadi nak jalan nak geng nak apa? Nah. Di bet tampi gara-gara tanya. Anak hai kerja jak butle. Lintu hang kerja jak budrani. Maka rimung betina keluar. Hana lengoli ya. Ngenggure benar adab. Ngenggure anu benar adab. Je lembagah cerita apa? Kubi hang nak kita botok. Je. Galang-galang. Awak dong duri senali. Nan duri senali. Pak duri daun bok. Nan duso senali. Ya. Sayyidina Ali sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi. Kalian kenal mak? Bak tabahura Nabi pernah ke bunuh Nabi ke. Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha. Lun gudang ilmu, alinya pintu ke Nabi. Itu ada laulah. Nabi begah apa? Lun gudang ilmu, Ali pintu. Apa dia apa? Nya matalah ilmu, Nabi lembuta, Ali lembudu. Apa? Yang kalian kenal. Yang kalian. Bak tabahura. Sayyidina Ali tengah kerja. Tengah kerja dari rumah kena jak upekan tinggal andang. Di rumah jak upekan. Ayah, dalam perjalanan kerja merumpuk ate dua apa? Merumpuk ate dua apa? Tinggu mati ate apa? Apa lembut mah? Dalam perjalanan kerja merumpuk AC dua apa? Ni agak bahasa kamu, ni bahasa kamu mak tiba pitang apa? Mah mamu ciga mata bagus. Ya. Lam kerja upakan merumpuk ate dua apa? Ate agam bandua. Merumpuk ino tapo? Tagoji tapo? Yang perlu pegah. Wate kekalian atenya, ate agam ada penan digerak aki, dikokang-kokang meridui. Nak tahu ate tu ya. Igraki baru itu. Gejaklah. Watai tu gede, nate agam tak bodoh, itu hanya igraki. Ideng,
Sehingga ini batas mata bapa ni. Ingatlah hati Denali. Kok beda banget cara kencingnya ya? Padahal sama-sama dunia anjing nih. Yang taboh pakai kokang-kokang, taboh dah nak kokang. Pakem beda. Yang pertanyaan kanya laule. Budak Denali dia jumpakan, truk bukan mengahaya. Nah taboh gede orang Yahudi. Gedeng ni ke gede orang Yahudi yang ke kena. Hai, gede Denali. Long bunuh ate lonjak bajalan long kala ate no apa? Ate pun, ate agama luar. Lun na pertanyaan apa? Ate agama ate pun long kala. Wate itu igra aki baru itu. Ate agama boh tu, wate itu hana igra aki. Langsung itu je sehingga ini batas kata bapa haji. Pertanyaan lun, kenapa cara kencingnya beda? Betul Yahudi ya. Meno hai Ali. Ate itu igra aki, nyan ate hana mandul, ate bereh hendal. Nyan ate itu hana igra aki, nyan ate mandul, tegedi mengkawin hana liangi ni. Oh mengan. Kenapa bawah? Apa? Oh gitu ya. Kamu pun dari nali. Mak, nak pakai pikiran apa? Yang pernahnya Yahudi. Dia pegah matalah ate tu. Habis. Lihat temui jawapan. Budak nali kejap kedai lain yang mula. Dia mula gua. Kira-kira nal lebululnya. Sayyidina Ali dengan para prajurit kena jak mata bawah tangan. Sayyidina Ali dari Ino mejak kedai. Uri Yahudi yang dari dia mejak kedai. Jalan Tempampun mak. Sayyidina Ali mejak kedai. Uri Yahudi dari dia mejak kedai. Pak kejak dari Nali. Prajurit ikut ramai ni kelun tinggal dah. Meh ni ke. Lam kejaknya berkunduk. Stop. Belawat dia. Itanya lawak. Ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali pemimpin kamu. Pakan tapi bukan hendak jaju. Sayyidina Ali bah lewat urungnya ile. Dia tanya lah urungnya, wahai Ali, bukankah dia Yahudi? Bukankah dia orang Yahudi? Lantas kenapa kita muliakan dia? Pakan hendak lewat ju. Maka kata Sayyidina Ali, memang dia Yahudi, tapi dia pernah kasih aku satu ilmu. Wa ana abdu man 'allamani harfan wahidan, dan aku budak untuk orang yang ajarkan aku satu huruf. Insya'a ba'a, jika dia mau dia boleh menjualku. Insya'a ataqa, jika dia mau dia boleh menikaahkan aku. Insya'a istaghraqa, jika dia mau dia boleh menjadikanku budaknya untuk selamanya. Goknya memang Yahudi itu, tapi nak tujuh ilmu ke lun tabok. Dan lun di budak guru yang pernolong nya. Bah lewat goknya ile. Nampak dengan begah. Awak kalau Yahudi baru ke Nali. Okay, let's go. Baru berangkat. Mak, nak kala. Yahudi geperno matalah ate to ini. Sayyidina Ali melintai Nabi. Nya bahagian ilmu Nabi Ali hana walai. Tapi ketika naurun perno tipu-tipu gomnya tetap gehormat. Kan gehormat zat Yahudi. Kan gehormat Yahudi. Gehormat karena nan perno. Pertanyaan lo mak dua. Menyo Yahudinya nu perno ilmu tentang tetoi. Sayyidina Ali hormati karena pernah geperno. Bagaimana dengan tanyo? Geperno alih balik gore. Geperno Quran, doa temayang, etik ke-50, kitab Jawa, kitab Arab, geperno tu bahasa bila, dari Masailah sampai tu Sabila, dari Matan Terakhir sampai tu Mahali. Geperno Al-Quran, geperno irama, tajwid, dengung, ikhfa, iklab, idgham. Padungna ilmu yang gure ajo katanya. Tapi pane adab tanyo dengan gure yang kalian penuh dari. Punggalah. Nampak dalam begah. Nampak. Lalu murunci ya Allah Tuhan lu. Anak dari handi tapur, karak didempul gure perno. Mantan si anak ada gure ni. Gebubling mata ale. Ba, terawu itu hendak lampung hendak nak. Kim boleh hendak ni saya.
Tapi tetap gure bubur tapi. Kaji alih bagi pinah ba anakum banakum tanakum. Pinah tu ba ini tinni. Pinah tu gede ba fa'ala fa'alu. Katruk ba Al-Fatihah, gubernur An-Nas, Al-Falaq, Qulhu, Tabbat Yada, tampil nama Quran cek, gubernur orang Quran raya, tamat Quran raya, gubernur mata indah, gubernur wujud idam bakau, mukhalafatul hawali jamal sampai habis di kulimam tu, gubernur teh hanya tanya, tapi manteng si kadang-kadang hana adab terhadap gure ane tanya kubitnya dan hana pikiran. Muka kan lagi yang buruk-buruk haga. Demi awal nampung ayah betampi ji kurun tuha yang hana adab ngenggure dro danyo betampi ji kurun tuha hana adab ngeanu dro ngenggure anu danyo mak dua man wasala illa bil hurmah, tidak akan sampai seseorang ke derajat yang tinggi kecuali karena dia menghormati gurunya. Wa man sakata illa bi tarakil hurmah, tidak jatuh seseorang ke derajat yang hina kecuali karena dia telah merendahkan hormat terhadap gurunya. Yang takdim ke gure, yang hormat ke gure, yang get ke gure, insyaallah dia ilmunya dapat, barakahnya dapat. Tapi yang tak ada takdim pada gurunya, jika dia dapat ilmunya tak dapat barakahnya. Padung ngau cara uronyo, cara baca kitab, cara hafal Quran, cara nyo, gara-gara hana ada kubure, seakan-akan ilmu yang dan tubuhnya tidak ada faedah. Jangankan untuk orang lain, untuk dia sendiri tak ada manfaatnya. Gara-gara hana ta'zim adab kepada gure. Ngana-ngana. Nyo tengku ceng nade. Tangkira akan karena guru-guru yang nampak rumah gula ada minggu pernah baca. Tangkira akan karena gure pernah pun baru mahbud. Hana lendik kewadro malangnya. Laisal mar'u iladu aliman. Tidak ada orang dilahirkan sebagai orang alim. Hana urun balahe malengyu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tanpa tahu satu potong ilmu pun. Lahir dari mak medikra ilmu hana kabarnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah kasih engkau pendengaran, Allah kasih engkau penglihatan, Allah kasih engkau hati. Ngenlinyung tak dengar gure pegah, ngemata tak kala gure pegah, leuh tak lengo, tak kebah lah hati. Kaji tak pegah habar di panggung malamnya. Hana anak yang melahir di betul. Maka bet tua ke jasa gure. Guru rumah gula bija ini BUBU, DID, ini Kerbawati ni. Kanya, gaji apa ini? 1 kali 1 yang mana? Degree. Baru mampu pun. Ale, jabare A. Ale jabare I. Ale jabare ujilan babi bu. Kau bengah nama. Mak, tangkira hana gure, tangkira hana guru. Tanya mama hana rumpok tapi gurunya. Kadang-kadang nyoma rumah mak, nyoma rumah mak do dan nyo kadang hanji purno dan nyo kadang mukedro kadang hana belah mak dua dan nyo. Iya do kadang mukedro hana belah. Tapi na gure yang kala anak-anak dan nyo. Nali rumah-rumah Aceh tabo. Baba terah kubulian ni membelah do. Gara-gara jasa ibu gurunya, gara-gara jasa nyak-nyak yang dibubunanku. Na ane yang disebut Quran mandoronya. Maka runci lo mandung. Na jaga adab nenggure do, na jaga adab nenggure ane awak do tabak he tabak bubut, he tabak purno. Nampu mak. Nama adab. Him dengar harga. Mamuka maka hadap lah oleh. Bongeh ha? Buat budi gue. Dah boleh batat mak. Anak boleh bu? Boleh. Mak hai. Nabi Adam kali itu pegah nama-nama benda bunuh. Tinggal malaikat Bandung dia sujud ke Nabi Adam sebagai bentuk hormat. Maka dalam kawan malaikatnya
Nanti draw yang bernama Azazil di hantem sujud. Awalai mandum kai sujud. Arti sujud kan didunduk kau lagi kan. Sujud Nabi Adam mandum. Nanti draw yang hantem. Allah katanya, hai Azazil, apakah hantem sujud kepada Adam? Itu lagi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan Adam daripada tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Lu dari api, Adam dari tanah. Lu lebih mulia apa Adam? Aku tim sujud lu gaji ya Allah. Mak, ipikile iblis, aku lebih mulia apa tanah. Tuo ni. Padahal lebih manfaat tanah manfaat aku. Lu tanya mbak mak tua. Awak ada nak pegang rumah ada tanah pada aku. Hah? Nak pegang lapangan poli tanah pada aku. Nak pedang bangkau. Nak pula pakai. Nak pula padi. Nak pegang balai apa? Nak pegang melata. Nak pegang pulau. Nak yang pegang lapu. Hana paling-paling apu badaku ngarukau ragam kan. Ya aku lebih pun. Ya Allah, lu dari aku, di dari tanah, lu lebih mulia pada Allah ketim sujud. Padahal di tua, aku cuma sedikit manfaat. Nampak mak? Nampak? Takabur iblis bagi. Maka iblis ketim sujud ke Nabi Adam. Dekun oleh Allah. Hai iblis! Iblis! Kau ketim sujud ke Adam. Bekli dalam surga lu, tebik. Bekli dino. Get ya Allah. Lun debit. Tapi lu laki dikerak ke madra. Nebri lu berpanjang umur ya Allah. Tampi antro orang kiamat. Nebri ya Allah. Tampi doa yuk serta kala pertama. Nebri ya Allah. Gen kalau ada lu beri kena. Lu kena goda anak cucu Adam kena baholun. Lam neraka itu lagi. Maka Allah keterima permintaan iblisnya. Beri panjang umur iblis mak. Tampi ayub serta kala pertama. Auto-auto lu ke iblis. Mak iblis ialah kaidin kena goda dah. Tanya maka hati-hati mak. Innahu lakum aduhum mubin. Sesungguhnya bagi kalian ada musuh yang nyata. Iblis mak dua musuh tanya. Mak, iblis musuh yang paling berbahaya. Tekedi lom bengih ngawak leu. Lu hana kujak dia leu, kujak dia holai bru-bru beda gerak. Bengih ngawak ke depan kujak holai, kujak pada diri. Lembengah ngawak lu hujah lain. Tapi mak iblis milih danya. Tengah-tengah dah jatuh naji. Tengah-tengah dah but naji. Tengah dah dengar but dalam latah ikut mak lu danya. Ada boleh tengku buku ni wallahu a'lam. Ikut lady. Ikoda danya. Awak tanya jabu ikut. Alahnya hiu jim prek-prek. Yang kajak dia degau jadi kawali. Hana ada ji. Cukup bahaya iblis ya. Maka iblisnya musuh. Nepejit iblis sebagai musuh. Atas nama bisikan-bisikan yang buruk. Bisikan-bisikan yang hanaget. Yang bantum dari iblis ke dari malaikat. Menyana bisikan yang get dalam hati danyo. Yang mak dari malaikat. Mak engkau lengenok. Kaku. Maka baksaan yang mak tua. Iblis itibit luar syurga. Ibu dah iblis itibit luar syurga. Yang bayang iblis dia kena. Puja ilah juga mak. Yang banyak tu iblis jadi ya. Nak lengok mentang. Hati-hati. Mak. Iblis 3 item sujud. Pakai oleh. Bek budak hai lu. Iblis dalam syurga 3 item sujud tepik luar syurga. Iblis item sujud kan ke Allah, ke Nabi Adam, ke makhluk. Tiga tu laulah. Iblis dalam syurga item sujud 3 tak ke makhluk. Dari syurga tepik. Tanya tinggal di leu. Tinggal teman tubah sujud tinggal. Tinggal terbayang luhur 8 bah sujud tinggal. Tinggal terbayang atas 8 bah sujud. Tinggal terbayang maghrib 6 bah sujud. Tinggal terbayang isya 8 bah sujud. Iblis 3 item sujud dari surga tebik. Tanya di leu tinggal. Tubuh dan luhur dan atahan maghrib dan isya 4. Rencana kamu
Ujur gak ada ya banget. Hai. Seklo-klo iblis. Halo, setuli-tuli iblis. Seklo-klo iblis ke urang haitem sujud. Tanya hana temayang tubuh ke Allah hana sujud. Lon tanya, toklo tanya ngedi. Bapak ya. Toklo. Oh. Iblis haitem sujud ke Nabi Adam. Oh, Nabi Adam. Nabi Adam nama nanya makhluk. Tanya hana temayang hana sujud ke Allah. Binyo ke waduh. Betul barang. Hana elok ah. Kan hana elok pakai Indonesia. Ceritanya kayak gini. Iblis itu kan tinggal di surga. Satu kali dia tak mau sujud sama Nabi Adam, dikeluarin dari surga. Kita tinggalnya di Leu. Di Leu guys. Kita tinggalnya di Leu. Subuh tak sholat, duhur tak sholat, asar tak sholat, maghrib tak sholat, isya tak sholat. Mau masuk surga? Emangnya lo pikir surga itu punya mama lo apa? Enak aja lo. Ikin awal lah dia Indonesia. Ma, be gara-gara kanduri tinggal temayang. Yang lebih berat tak kelang kanduri kau yang anak temayang tanya. Kena mengalahkan anak kore pula doyung tu. Yang kawin anak kau. Yang tu melintai kau, ini aja orang nak temayang. Tak ada tinggi. Gara-gara kanduri tinggal temayang. Kamu kawin. Gara-gara pre-wedding. Ruai. Gara-gara pre-wedding temayang. Ikut lelin tu. Sayang, kita pre-wedding di mana nih? Inang. Kita pre-wedding di Lo nggak aja, di Lo. Di Longa. Di mana tuh? Dibilang sama teman-teman adik kan, pre-wedding itu bagusnya pas matahari terbenam.